Now it's word time. I welcome Muthu brother to share what all God put in his heart, and also welcome Pradeep brother to help in translation. He'll be translating Muthu brother's preaching into English. Let's welcome Muthu brother and Pradeep brother. Good morning, church. Good morning, church. Thank you. ദൈവത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ നിർത്തി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Let the name of God be glorified, and I thank God that He has placed me here to share a few things from the Word. ആരാധന തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. We started our service with worship. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ടുകൾ പാടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. And we started singing songs of praise to God. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ സമയത്തും വിവേക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതും ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. During the time of giving also, Vivek had shared that this is also a part of worship. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തി, അതും ഒരു ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. We also heard people glorify God through their testimony. That's also a part of worship. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. So now we are going to hear from the Word of God. ഇതും ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. This is also a part of worship. ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരാധനയിലൂടെയാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം. So for children of God like us, everything is worship to God. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. So whenever we come into the presence of God, we need to remember certain things. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. So the word of God says, whatever we do, that should be to glorify God. ഈവൻ നമ്മൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും, അങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നോ തിന്നുന്നോ കുടിക്കുന്നോ അതുപോലും ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. The word of God says, even if you eat or drink, that should be for the glory of God. സോ തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. So we will be in the spirit of worship while we listen to this word. റെഡിയാണോ? Are you guys ready? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ അതിൻ്റെ 10-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So today we will meditate from the Old Testament, 1 King chapter 10. അതിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റെഫി വായിക്കാനായിട്ട് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. So we'll start from verses 1 to 10, and Steffi will help us with that. Yes, please. When the 1 Kings chapter 10 verse 1. When the queen of Sheba heard about the fame of Solomon and his relationship to the Lord, she came to test Solomon with hard questions. Arriving at Jerusalem with a great caravan, with camels carrying spices, large quantities of gold, and precious stones, she came to Solomon and talked with him about all that she had on her mind. Solomon answered all her questions. Nothing was too hard for the king to explain to her. When the queen of Sheba saw all the words of wisdom of Solomon and the palace he had built, the food on his table, the seating of his officials, the attending servants in their robes, his cupbearers, and the burnt offerings he made at the temple of the Lord, she was overwhelmed. She said to the king, "The report I heard in my own country about your achievements and your wisdom is true. But I did not believe these things until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half was told me. In wisdom and wealth you have far exceeded the report I heard. How happy your people must be. How happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. Praise be to the Lord your God, who has delighted in you and placed you on the throne of Israel. Because of the Lord's eternal love for Israel, he has made you king to maintain justice and righteousness." And she gave the king 120 talents of gold, large quantities of spices and precious stones. Never again were so many spices brought in as those the queen of Sheba gave to the king Solomon. 13 also. 10-13. Hiram's ships brought gold from Ophir, and from there they brought great cargoes of almug wood
and precious stones. The king used the almug wood to make supports for the temple of the Lord and for the royal palace, and to make harps and lyres for the musicians. So much almug wood has never been imported or seen since that day. King Solomon gave the queen of Sheba all she desired and asked for, besides what he had given her out of his royal bounty. Then she left and returned with her retinue to her own country. Okay, thank you, Sebi. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു സംഭവമാണ്. So we have just read from the Old Testament. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു രാജാവാണ് സോളമോൻ രാജാവ്. So we all know King Solomon. He is very famous in the Bible. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ദാവീദ് രാജാവായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദാവീദ്. So we know that King David was a man after God's heart. ദാവീദിന് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയൊരു ആലയം പണിയണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നു. So David had a great urge in his heart to build a temple for God. പക്ഷെ ദൈവം ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എനിക്ക് ആലയം പണിയണ്ട, നിന്റെ മകൻ അവന്റെ തലമുറയിൽ അവന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് ഒരു ആലയം പണിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. But God said to David, you may not build a temple for me, but your son will build a temple for me. So അങ്ങനെ ദാവീദിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ദാവീദ് മരിച്ചു. അവന് പകരം അവന്റെ മകനായ സോളമോൻ രാജാവായി. So the time of David was over. He passed on, and his son Solomon became the king. അപ്പൊ ആ സമയം ദൈവം സോളമോന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. So at that time God came to Solomon. വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു. So God told Solomon, I was with your father David, and now I am with you. What do you want? സോളമോൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? അവൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ദൈവത്തോട് അവൻ ചോദിച്ചത്, നിന്റെ ജനത്തെ ന്യായം പാലിക്കാനായിട്ട്, അവരെ നോക്കാനായിട്ട്, അവരെ അവിടെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവും ജ്ഞാനവും എനിക്ക് വേണമേ എന്ന് ചോദിച്ചു. So Solomon did not ask for wealth or fame, but he asked God, please give me the wisdom to look after your people. അത് ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോളമോൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട്. So God really liked that Solomon had asked for wisdom. ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ വലിയ സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങൾ ജയിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ, ധനം അതൊന്നും ചോദിക്കാതെ, നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനം, നീ ദൈവജനത്തെ നോക്കാനുള്ള ഒരു അറിവും ജ്ഞാനവും ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. So God said to Solomon, you didn't ask for wealth or fame, and you didn't ask for a big empire, but since you asked for wisdom to lead my people, I am very happy about it. So നീ ചോദിച്ച ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു. അതല്ലാതെ തന്നെ നീ ചോദിക്കാതെ എല്ലാ ധനവും എല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ സകല എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും ജയം സകല കാര്യങ്ങളും അവനെ ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. So God said, I will give you the wisdom you have asked for, and I will also give you wealth and a big empire which you have not asked for. അങ്ങനെ സോളമോന്റെ കാലത്ത് സോളമോന്റെ അവൻ വളരെ ധനവാനായി തീർന്നു, സമ്പത്തുള്ളവനായി തീർന്നു, ഭയങ്കര കോടീശ്വരനായി തീർന്നു. മാത്രമല്ല അവൻ വളരെ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനിയായി തന്നെ തീർന്നു, ജ്ഞാനമുള്ളവനായി തീർന്നു. So during his reign, Solomon became a very rich and wealthy ruler. He also became a very wise ruler who used to judge people very wisely. പ്രത്യേകിച്ച് അവന്റെ കാലഘട്ടത്ത്, അവന്റെ ദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ രാജ്യത്ത് പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല യുദ്ധങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? മറ്റുള്ള നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അവർ വന്നിട്ട് സോളമോനോട് തന്നെ അവർ സമാധാനമായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ആരും യുദ്ധത്തിന് വന്നില്ല. So during his reign, there was a lot of peace in his region, and also there was no wars, and all the neighboring countries, they used to come and seek Solomon's counsel, and they were all in peace with him. അങ്ങനെ സോളമോന്റെ ഈ മഹത്വവും അല്ലെങ്കിൽ സോളമോന്റെ ജ്ഞാനവും അറിവും ലോകമെങ്ങും ആ ദേശം മുഴുവനും അങ്ങനെ പറക്കുവാൻ തുടങ്ങി. So the wisdom and the qualities of Solomon were not only limited to that region, but it spread all over the world. പല ആളുകളും പല നാട്ടിൽ നിന്നും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പല ആളുകളും വന്നു സോളമോനെ സന്ദർശിച്ചു, അവന്റെ ജ്ഞാനവും കണ്ട് അവർ വിസ്മയിച്ചു എന്നുള്ളത്. Many rulers from all across the globe came to Solomon to see his wisdom and his knowledge. അങ്ങനെ വന്ന അതിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി മാത്രം ഈ 10ാം അധ്യായം നാം വായിച്ചില്ലേ, അത് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 10ാം അധ്യായത്തിൽ. But
only one ruler, a lady, is being mentioned here in the Old Testament from chapter 10 of Kings. അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്. So that is what we read here. പക്ഷെ അവിടെ ഈ ഈ സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ങിയുടെ പേര് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So we do not know what the name of this female ruler is. അവളുടെ ദേശത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. She is known for her kingdom, Sheba. Sheba. റാങ്കിനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവളുടെ പേരോ മറ്റുള്ള അവളുടെ കൂടെ വന്നത് ആരും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. So we know her as Queen of Sheba from the Bible, but we don't know more details about her. നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു ഈ 10-ാം അധ്യായത്തിലെ അവളുടെ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു. അവൾ സോളമനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അവനെ കാണാനായിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, തയ്യാറായി. അതിനുവേണ്ടി വലിയൊരു യാത്ര ചെയ്ത് അവൾ സോളമോന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നു. So we read here how this Queen of Sheba, she heard a lot of things about Solomon, and she wanted to see for herself what this is all about, and she started traveling to meet Solomon. അവൾ വന്നതുപോലെ തന്നെ സോളമോനെ കണ്ട് അവന്റെ നിന്നിൽ അവന്റെ ജ്ഞാനവും എല്ലാം അവൾ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി. So she came, she met with Solomon, and she witnessed firsthand the wisdom and knowledge of Solomon. അവൾ സോളമോന് ധാരാളം അവൾ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ സോളമോനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. So she glorified Solomon by giving him a lot of gifts. അതുപോലെ സോളമോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൾ കുറെ തിരിച്ച് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. And Solomon gave her back a lot of gifts. അങ്ങനെ അവള് തിരിച്ചു പോയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്, സോളമോന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. And we see that she glorifies the God of Solomon, and only then she leaves. ഈ ഒരു ഭാഗം പഴയ നിയമകാലത്ത് വേദപുസ്തകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ പ്രത്യേകമായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So in the Old Testament we see this part being mentioned specially. ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So I was just thinking, what is God trying to communicate through that part here? ഇത് എന്താണ് ഷേബാറാങ്ങി ഒരു രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് അവർ അത്രയും വലിയ യാത്ര ചെയ്ത് അവൾ വന്ന സംഭവം ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. So why would this incident about the Queen of Sheba meeting King Solomon so important, and why is it written in the word? ഈ ഒരു സംഭവം പുതിയ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു രാജാവുണ്ട് നമുക്ക്. So as New Testament believers, we know that we have a king. നമ്മൾ ആ രാജാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. We are worshipping that king. ആ രാജാവ് അല്ലെ നമ്മൾ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനിയായിട്ടാണ്, രാജാവായിട്ടാണ് ആ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നത്. So the word describes Jesus as the King of Kings, and he is the wisest of the wisest. ലോകപരമായ ഒരു രാജാവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കാണാനായിട്ട് ഷേബാറാങ്ങി അവൾ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നു. Queen of Sheba traveled so much to meet a worldly king. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജാവായ കർത്താവിനെ കാണാനായിട്ട്, നമ്മുടെ രാജാവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്, സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു. So similarly we have also come a long way to meet our King Jesus. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം. So today our topic is how should we come and worship Jesus. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആ ഷേബാറാങ്ങി അവൾ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് അവൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ. So we read here about how the Queen of Sheba came to visit Solomon. അതുപോലുള്ള ഒരു മനസ്സോടുകൂടിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടിയാണോ നമ്മുടെ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട്, നമ്മുടെ രാജാവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. So are we coming with such a similar mindset to meet our King Jesus? സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേദഭാഗത്തിലൂടെ അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ, നമ്മുടെ യേശുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് വരട്ടെ. Okay, so through this word let us once again come to see how we are coming to worship Jesus, with what mindset we are coming. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ 10-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ റാങ്ങിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. So we will once again go through 1 Kings 10 and see more in detail why Queen of Sheba came to meet Solomon. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ നിയമകാലത്തായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അല്ലെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നു അല്ലെ, ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നു, യേശുവിനെ പിന്തുടർന്നു, നമ്മളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. Okay, let us also along with that compare our mindset and why we should worship Jesus and how we should worship Jesus. So 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം മാത്രം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം.
അതില് Steffi will read once again the first verse of 10, chapter 10. അതിലെ ഒന്നാം വാക്യം. When the queen of Sheba heard about the fame of ഫസ്റ്റ് Solomon, അതാണ് അല്ലെ, ആദ്യമായിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, കേട്ടു എന്നുള്ളത്. fame of Solomon and his relationship to the Lord, she came to test Solomon with hard questions. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ സംഭവം അല്ലെ, അവൾ രാജാവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, കേട്ടു എന്നുള്ളത്. So as we read here, we first notice that Queen of Sheba heard about King Solomon. അന്നത്തെ കാലത്ത് കേൾക്കാനായിട്ട് വലിയ പേപ്പർ ന്യൂസുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. പല ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നവരും പോകുന്നവരിലൂടെ ആയിരിക്കും അവിടെ കേട്ടത്. So during those times there were no newspaper or television. Mostly the news used to come from people who used to travel and who used to go to different places to trade. പക്ഷെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അവൾ പല വിഷയങ്ങൾ സോളമനെ പറ്റിയുള്ള പല ന്യൂസ് അല്ലെ, അവളുടെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ, അവൻ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതോ അതെല്ലാം അവർ വന്നിട്ട് അവളോട് പറയുകയാണ്, അവളത് കേട്ടു എന്നുള്ളത്. So many people told different things, different stories about Solomon, and Queen of Sheba listened to it with a lot of interest. മാത്രമല്ല അവൾ അത് കേട്ടത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ, അത് വിശ്വസിച്ചു. And the most important thing is whatever she heard, she believed it in her heart. ജസ്റ്റ് ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ, ഒരു രാജാവിനെ പറ്റി, ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി, അവന്റെ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അറിവ്, അവന്റെ ദേശത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അവൻ ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന അറിവ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവർ പറയുന്നത് അവൾ കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല അത് അവൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. So people were coming here and telling about the different qualities, about the wisdom and the knowledge of King Solomon. Not only did Queen of Sheba listen to that with interest, but she also believed it in her heart. നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ വരുന്നു. So as we hear in Romans 10:17, our faith comes through hearing. അപ്പൊ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. So hearing is very important. അവിടെ ആ റാങ്ങി കേട്ടു, പക്ഷെ നമ്മളും അതുപോലെ കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കണം. So just as Queen of Sheba heard, we should also be people who are open to hearing. മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്താണ് കേൾക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. And we should also be very clear and careful as to what we are hearing. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. വാട്സപ്പ് അല്ലെ, ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, പേപ്പേഴ്സ്, ന്യൂസ് അല്ലെ, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ധാരാളം നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് വിഷയങ്ങൾ, പല നല്ലതും ചീത്തയുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Okay, so in today's world we have a lot of media, newspapers, television, internet, social media, and we hear a lot of things, good and bad. ധാരാളം ഫേക്ക് ന്യൂസുകളാണ് ധാരാളം വരുന്നത്, നമുക്കറിയാം. There are a lot of fake news circulating, we know that. ബട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. But when we listen to all those things, we should use our discretion. ബൈബിൾ പറയാണ് എന്താണ്, വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ വരും എന്നുള്ളത്. The Bible says that faith comes through hearing. നമ്മൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ദിവസം ഡെയിലി, എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കണം. We should hear about Jesus every day. കേൾക്കുന്നവർ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The more we hear, the more our faith will increase. ഇനി നമുക്കും ധാരാളം കേൾക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സഭകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ. Today we have a lot of mediums through which we can know about Jesus. We have service in the church, we have YouTube videos, we have many other media, so we should be able to listen to that continuously. അത് നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. So God wants us to listen to all this. സോ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ, സേബാറാങ്ങി അവൾ കേട്ടു അല്ലെ, കേട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തു, അവൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചു. അതിനെ അതിന് എന്താണുള്ളത് അറിയത്തില്ല, എവിടെയോ ദൂരെ ഏതാണ്ട് ഒരു രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ അവളത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളത്. So we read here that the Queen of Sheba heard about Solomon and she believed it in her heart. മാത്രമല്ല അവിടെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, അവൾ കേൾക്കുക മാത്രം, കേട്ടതോടുകൂടി നിന്നില്ല എന്നുള്ളത്. കേട്ടതോടെ അവള് തൃപ്തിയായില്ല. So we read here that even though she heard about Solomon, she was not satisfied with that. രണ്ടാമത് പോയിന്റ് അല്ലെ, അവിടെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, കേട്ടത് അവിടെ കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാതെ ഓക്കെ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല അവൾ അതിനെ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു.
Okay, so the second point, we noticed that she didn't just hear and just was satisfied and sat there. She had a hunger to know more about Solomon. രണ്ടാമത് പോയിന്റ് Second slide. അവൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കേട്ടിട്ട് അവിടെ ചുമ്മാ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കാതെ കേട്ടതിനെ സത്യമാണോ, അത് എന്താണ്, ശരിയാണോ എന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അവൾ അതിനായിട്ട് അവളെന്ത് ചെയ്തു? ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചെന്നുള്ളത്. അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാതെ. So we come to read here that whatever Queen of Sheba heard about Solomon, she was not just satisfied with that. She wanted to know more about that. She had a hunger to know more about King Solomon, and so she set forth to know about him. അവിടെ പറയുന്നു, when the Queen of Sheba heard about the fame of Solomon and his relation to the name of the Lord, she came to test him with hard questions. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ. അവൾ കേട്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഇതെല്ലാം ശരിയാണോ, ദൈവം അവളോട് ആ രാജാവിനോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. So she had this intention of knowing more about Solomon, and she didn't believe it blindly. She wanted to come there and test whether all these things are true. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ, ഒരു ഇങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അവിടെ ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് അവൾ ഇറങ്ങിയെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So she wanted to exercise her discretion here. So she wanted to test Solomon with hard questions. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Do you know what that means? അവള് വന്നിട്ട് രാജാവിനെ ചോദിച്ചിട്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളാകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നത്. It is not that she wanted to be one up on Solomon and prove that she is a smart lady. വളരെ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ടാണ് അവൾ വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, So the meaning of the hard questions here is, അവൾക്ക് ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അവൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എന്തോ ആയിരുന്നു, അവൾക്ക് ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So she had a hunger for the wisdom of King Solomon and his God, and she wanted to learn more about that. പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെ, അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ഞാൻ പഠിക്കണം, അതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഞാൻ അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. So she wanted to know more about that, and she wanted to learn more about that. അത് തന്നെയാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. So that is what should be there in our lives also. ഞാൻ പറയും, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ വരുന്നു. പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ചാനൽ യൂട്യൂബിലും അവിടെ എവിടെയും കേൾക്കുന്നു, ഞായറാഴ്ചകളിൽ കേൾക്കുന്നു, LG പല മീറ്റിങ്ങുകൾ പലരുടെ വായിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ദൈവത്തെ പറ്റിയും ദൈവവചനത്തെ പറ്റിയും. So we should also be like that. From various media we hear about Jesus, but we should go beyond that, and we should have a hunger to know even more and learn more. അതാണ് നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സേഫറാങ്കി അവൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിനംതോറും, ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടല്ല, വല്ലപ്പോഴും അല്ല അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യാം. So just like the Queen of Sheba, we should also have this hunger and this yearning in our soul to know more and more about Jesus and to learn more from Jesus. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ്, നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. The word of God says we should be people who are seeking God. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ ദൈവം അല്ലെ, അവരെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. The word says that people who seek God, God will reveal himself to them and they can learn more from God. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. Do you know that when we face God, we can ask him questions? നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, We can ask him doubts. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, നമ്മുടെ വേദനകളെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം, പറയാം. We can tell God about all the problems in our life. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത്. So that is why we come into the presence of God. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ലോകത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നതുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There is only one person in this world who says, the poor and the hard working people, you come to me. That is Jesus. എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ആളുകൾ, അറിവും ജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ, വലിയ പഠിത്തമുള്ളവർ, സ്കോളറായിട്ടുള്ളവർ ഞങ്ങളോട് ജോലി ചെയ്യാൻ വരിക, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരിക, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലേക്ക് വരിക, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരിക, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാം എന്ന് പല ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ യേശു മാത്രമാണ് വിളിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരെയും അല്ലെ ബലഹീനരെയും അല്ലെ ആർക്ക് വേണ്ടാത്തവരെയും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ യേശു വിളിക്കുകയാണ്.
When the world seeks like big people, the rich people, the famous people, the experts, Jesus is a contrast here. He calls the downtrodden, the poor, the hard-working people to come to him. ബട്ട് സങ്കടമുള്ള കാര്യം തന്നെ അറിയാമോ, പലരും യേശുവിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. But the sad thing is that most people do not want to come to Jesus. യേശുവിനെ അവർക്ക് വേണം, യേശുവിൻ്റെ ആ സമാധാനം വേണം, യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യങ്ങൾ വേണം. പക്ഷേ യേശുവിനെ കൂടെ നടക്കാനോ യേശുവിനെ കൂടെ ഇരിക്കാനോ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. Okay, so they want Jesus, they want the peace of Jesus, they want the healing of Jesus, they want the blessing of Jesus, but they don't want to walk with Jesus and they don't want to learn from Jesus. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിക്കോമോദോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അല്ലെ, വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അവൻ രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു, പല ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് യേശുവിനെ കണ്ടു. So in the Gospel of John, we see that there is a very scholarly man called Nicodemus. So he came to see Jesus in the dark of the night. അവൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ല വലിയ സ്കോളറുമാണ്. So he was a big scholar and he used to teach a lot of people. ബട്ട് അവൻ വന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ അല്ലെ നിസ്സാരമായ ചോദ്യം, വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. But the questions he came and asked Jesus was a very simple questions. പക്ഷെ അവനോടും യേശു കർത്താവ് സംസാരിച്ചു. But God spoke to him also. സമാരിയ സ്ത്രീ അവൾ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. Yeah, the woman at the well in Samaria, she was speaking to Jesus. അവളോടും കർത്താവ് അവളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, അവളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. So Jesus was also speaking with her. He was engaging with her. അല്ലെ, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അല്ലെ, അതുപോലെ ബൈബിളിൽ ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു കുരുടൻ അല്ലെ, ഭർദ്ദിമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes, the Bible speaks about a blind man called Bartimaeus. അവൻ ഭിക്ഷ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ യേശു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. So he was sitting at a corner and he was begging, and suddenly he heard the news, Jesus is coming. So he ran to meet Jesus. ബട്ട് പലരും അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. അവൻ യേശുവിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. But a lot of people were blocking him. They were not allowing him to go and meet Jesus. ബട്ട് അവൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ ഓടി, യേശുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി ഓടി വരുന്നു. But he was crying loudly, Jesus, Jesus, and he was coming running for the mercy of Jesus. ഇവരെല്ലാവരും യേശുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു, അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചതായിട്ടാണ് മടങ്ങിപ്പോയത്. All of them attained blessings from Jesus. സോ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ഏത് കാര്യവുമായിട്ടും യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. So we should also be ready like these people to come to Jesus at any time of the day. എപ്പോൾ നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, അത് ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിലും ഏത് ദിവസമാണെങ്കിലും സഭയിലാണെങ്കിലും ഏത് മീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ദാഹത്തോടും ഒരു ആഗ്രഹത്തോടും നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. So be ready to come for worship with a lot of yearning and a lot of hunger for God. അതാണ് ഷേബാറാങ്കി ഇന്ന് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. So that is what Queen of Sheba also did. അവൾ കേട്ടു രാജാവിനെ പറ്റി, പക്ഷെ കേട്ടതോടെ അവിടെ നിന്നില്ല, അത് ശരിയാണോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് ഒരു ദാഹത്തോട് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൾ വന്നു എന്നുള്ളത്. So the Queen of Sheba also, she heard about the king, but she was not satisfied with that. She came there to check it out. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവൾ അതിനായിട്ട് ആ യാത്ര, ആ സോളമോനെ കാണാനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി, അതിനൊരു വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. So the third point is that not only was she ready to travel to meet Solomon, but she was ready to pay the cost for that. അതൊരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്, നിസ്സാരമായുള്ള ചുമ്മാ ഒരു യാത്രയല്ലായിരുന്നു. This was not a simple journey. It was a very costly journey for her. അവളുടെ യാത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ത്യാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. She had a hunger to travel to meet Solomon. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ, അവൾ ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസമുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അത്. Oh, it was a very difficult journey. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? Do you know how many kilometers she traveled? Any guess? Any guesses? എത്ര കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അവളുടെ ദേശത്തു നിന്നും സോളമോന്റെ സ്ഥലത്ത്? 200 kilometer. 200 kilometer. Anything? 500. Vijay will say 500. Anything? 600, 700, 800. ശരിയാണോ എനിക്കത്? പക്ഷേ ഇവർ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് 1200 കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ, മൈൽസ്. So we learn from Bible scholars that the Queen of Sheba traveled 1200 miles to meet Solomon. ഏകദേശം 1800-1900 കിലോമീറ്റർ. So around 1200 to 1800
kilometers, അറൌണ്ട് 2000 കിലോമീറ്റർ. around 2000 kilometers. അത്രയും കിലോമീറ്റർ അവൾ ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തല്ല വന്നത്. So that many kilometers she didn't book an Uber to travel. അവൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയല്ല വന്നത്. She didn't refer Google Map to go. കാരണം അന്ന് ഇതില്ലായിരുന്നു. Because that time all these facilities were not there. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അവള് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അവൾ യാത്ര ചെയ്തു. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ എത്ര ദിവസമായിരിക്കും യാത്ര. So I checked out a reference seeing how many days it would take. Any guesses for that? എത്ര ദിവസമായിരിക്കും ഈ 2000 കിലോമീറ്റർ? Can you guess how many days? 80 days, 60 days. Okay. Around 75 days എടുത്തുള്ളത്. So the reference says that it took around 75 days to cover this distance. One side only. ഒരു സൈഡ് 75 കിലോമീറ്റർ ആണ് അവൾ യാത്ര ചെയ്തു. അവൾ വലിയ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ, ഒത്തിരി അങ്ങനെ താമസിക്കാതെ ചെയ്താൽ 75 ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ എത്താമെന്നുള്ളതാണ്. Okay, if she travels continuously without taking much rest, she can reach Solomon's kingdom in around 75 days. അവളുടെ യാത്രയിലെ കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, കടൽ മാർഗം വരേണ്ടതായി വന്നു. So she had to travel by ship. മരുഭൂമിയിലൂടെ വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. She had to travel through the desert. മലപ്രദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, മലയിലോട്ട് കയറി ഇറങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. So she had to travel over mountains. ഇതെല്ലാം അവർ വളരെ പ്രയാസത്തോടും കഷ്ടതയോടും അത്രയും ഇതോടുകൂടിയാണ് അവള് കടന്നു വന്നുള്ളത് നമ്മൾ. So she undertook a lot of hardships to travel this distance. മാത്രമല്ല അവള് ഇതെല്ലാം സഹിക്കാൻ അവള് തയ്യാറായി. And she was ready to take up these hardships. ഇവൾക്ക് അതിനുള്ള സമയം ചെലവാക്കി. ഇത്രയും സമയം ഒരു വലിയ ദേശത്തിന്റെ അധികാരിയാണ് അവള്, എന്നാലും ആ സമയം അവള് മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ളത് ആ ദിവസങ്ങൾ. So she was ready to give her time to travel this distance even though she was a busy ruler. മാത്രമല്ല അവൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണ്ടി വരും അല്ലേ യാത്രയിലേക്ക്. ഫുഡ് അല്ലേ, അന്ന് സ്വിഗ്ഗി ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലെ, ഏതൊക്കെ ഒരു വെള്ളം അല്ലെ. മാത്രമല്ല അവൾ വലിയൊരു അഹംബടിയോടുകൂടിയാണ് അവൾ വന്നത്. അവള് അല്ല മാത്രമല്ല രാജാവിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവൾ ബോക്സ് കണക്കിന് എന്തൊക്കെയോ അല്ലെ, സ്വർണവും വെള്ളിയും പൊന്നും അല്ലെ, സുഗന്ധ ഈ വർഗങ്ങൾ, അതൊക്കെ എല്ലാം അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, രാജാവിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതും കൂടെ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Frankincense, spices, all those things. ഇത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ദൈവമക്കളെ, ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്രയും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ, അവള് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ളത് അല്ലെ നിസ്സാര കാര്യമാണോ? Can you just imagine how big a caravan this is and how big an undertaking this journey would be? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളുടെ ചർച്ചിലേക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നത്? So how many kilometers do you travel to the church? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളവർ ഒരു 50 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Anybody coming from 50 kilometers and far? I don't think. Around 20. ഓൺലൈനിൽ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം, അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട, എങ്ങും പോകണ്ട. So the people who are far off, they can just connect with us online. അല്ലേ, നമ്മൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുമാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന് വില കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ദാഹത്തോട് ആ ഒരു ചിന്തയോട് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക. So you think how much cost we put in to come to a Sunday service? It's much less than what Queen of Sheba here put. യഥാർത്ഥമായുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് വിലയുണ്ട്. So there is a cost to true worship. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. We have to pay a cost. ഒരു ഓഫറിംഗ് മാത്രമല്ല, ദശാംശം മാത്രമല്ല, it is not just offering or a tithe. പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. There is a lot of things we need to pay up for that. നമ്മുടെ ഭവനം കൊടുക്കണം, we need to open up our houses, നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, we may need to give vehicles for that, നമ്മുടെ സമയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, we need to spend a lot of time for that. ബട്ട് ഇതൊന്നും ഈ നമ്മൾ കേട്ട ഈ റാങ്ങിയുടെ അത്രയും അടുത്ത് എത്തുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാം. All these things will never match what cost the Queen of Sheba had put in. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. അവിടെ അല്ലേ അതാണ്. പക്ഷേ ദാവീദ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പഴയ നിയമത്തിൽ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, വിലയില്ലാത്തത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുക.
So in the Old Testament, David makes a statement saying that I will not give to God that which is cheap. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി അല്ലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ കടന്നു വരണമെന്നുള്ളതാണ്. So when we come to worship God, we should also have that kind of a mindset. ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നീ എന്ത് കൊടുത്തു, എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു, എത്ര കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. No, God doesn't ask us how much are you giving or what are you giving. ശിവ അത്രയും കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു, അവളുടെ മഹത്വത്തെ കാണിച്ചു രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ. So the Queen of Sheba, she brought so much tributes and gifts to the king to show her mindset. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഭാവനയില്. I am thinking like this in my imagination. ഈ ശിവ ഒരു 100 ബോക്സ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ, സ്വർണം, വെള്ളി, രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു 10 ബോക്സ് അതിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. So if the Queen of Sheba bought 100 boxes of gifts and out of that 10 boxes were gold. ഈ 10 ബോക്സ് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാജാവിന്റെ അപ്പുറത്ത് സ്വർണം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുക മല പോലെ. So when these 10 boxes of gold are kept in front of the king, when we look across, we can just find a mountain of gold there. എന്തായിരിക്കും അവളുടെ സ്ഥിതി? So how will the queen feel? എങ്ങനെയായിരിക്കും അവളെ അല്ലേ? അവിടെ രാജാവ് അവിടെ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, സ്വർണവും വെള്ളിയും പൊന്നും രത്നങ്ങളും ഇരുമ്പിന്റെ കണക്കിൽ നിന്ന് അവർ കണക്കെടുത്താൻ പറ്റില്ല, അവളെ ഇവിടെ അങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണുള്ളത്. So she will feel a bit embarrassed, with the king having so much of gold and silver, it's like mountains, and she is coming here only with 10 boxes. അവർക്ക് അത് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പോലും അത്രയും സമയമില്ലായിരുന്നു, അത്രയ്ക്ക് അവർ കൂട്ടിയിച്ചിരിക്കുക കൂമ്പാരം പോലെ. അതിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ഥിതി? Yeah, so King Solomon had so much of treasure, and what Queen of Sheba had bought was just very little. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്താണുള്ളതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്. God, when we come into God's presence to worship Him, God does not see what you are bringing or how much you are bringing. നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ദൈവം. God is looking at our mind. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത്? He looks at what's in your heart. നീ എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്? What are you going to give in a heartfelt way? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും 1000 പ്രാവശ്യം 10000 പ്രാവശ്യം സ്തോത്രം സ്തോത്രം താങ്ക്സ് ഗോഡ് പ്രൈസ് ലോർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ I always tell that rather than giving thanks to Lord 1,000 times a day, only one word, ഒറ്റ ഒരു വാക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. it's better to give thanks to God one time from the depth of your heart. ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളതാണ്. God wishes that. ഇനി അടുത്ത 4ാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഷെബാറാങ്ങിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൾ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. So the fourth point is that Queen of Sheba entered into the king's presence. അല്ലെ, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവളുടെ സ്ഥിതിയെല്ലാം മാറി എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. So everything changed when she finally stood in front of ഈ Solomon. 1800 അല്ലെങ്കിൽ 2000 കിലോമീറ്റർ അവളുടെ സ്ഥിതി ഇത് മാറി. So this 2000 kilometers she traveled, she was tired, everything, but once she came in front of Solomon, she was very എന്തെല്ലാം energetic. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവൾ അനുഭവിച്ചോ, എങ്ങനെ അല്ലെ അവൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയോ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയതോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പാമ്പായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫുഡ്. So whatever hardships she faced during this journey, everything was erased when she came into the presence of Solomon. സോളമന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൾ എത്തിയപ്പോൾ അതെല്ലാം അവൾ മറന്നുപോയി. So when she came into the presence of Solomon, everything just escaped her mind. 75 ദിവസം അവൾ ചെയ്ത അത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള അല്ലെ കഠിനമായ യാത്രയുടെ ക്ഷീണവും എല്ലാം അവൾ മറന്നു. That 75 days of hardship of the journey she forgot when she was in front of Solomon. വന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കാണുകയാണ്. So she is coming there and she is seeing a lot of new things. പല കാര്യങ്ങൾ അവൾ കാണും. രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം കണ്ടു, രാജാവിന്റെ അല്ലെ അവന്റെ ഇറുപ്പ് കണ്ടു, അവന്റെ ആളുകൾ അവരെല്ലാം അവൾ കണ്ടിട്ട് അമ്പരന്നു പോയി എന്നുള്ളത്. So she is seeing this vastness, this immensity, the scale of King Solomon, and she is so surprised and happy. അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവളുടെ ഫോക്കസ് ഓൺലി സോളമോന്റെ മേളിൽ മാത്രമായിരുന്നു. When she witnessed all these things, her focus was solely on Solomon. അവന്റെ മഹത്വത്തെയാണ് അവൾ കണ്ടത്. She saw the glory of Solomon. അതെ ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ഒരു ത്യാഗത്തോടുകൂടി വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. So when we come for worship here with a hunger
by paying the cost, we come here, we forget everything, and our focus should only be on Jesus. അതെ, നമ്മൾ അത് മാത്രമാണ് കാണേണ്ടത്. യേശുവിനെ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. So we should come here only to see Jesus. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Hallelujah. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Are you with me? നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഇവിടെ പാട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഇവിടെ വർഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല, ആരാണ് വചനം പറയുന്നുള്ളതല്ല, അല്ലെ അടുത്ത ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരാരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഓൺലി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മേലായിരിക്കും. When we come here, we are not here to see how good the worship is, or how the testimonies are, or how good the word is. We are coming here to see Jesus, and that is our only focus. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ഇത് എടുത്തു പറയുന്നത്? Do you know why I am emphasizing on this? മത്തായി സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. So in Matthew chapter 18, 20. verse 20, a big promise is being given by Jesus. നമുക്ക് എല്ലാവരും സുപരിചിതമായ ഒരു ഭാഗമാണ് മത്തായി 28:20. So we all know Matthew 28:20. ബട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാത്യു 18:20 വളരെ പ്രധാനമാണ്. So just like that, Matthew 18:20 is also very important. മാത്യു 28:20 അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So in Matthew 28, Jesus says that I will be with you till the end of this world. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? മത്തായി 18:20 അവിടെ പറയുന്നത്, In Matthew 18, God says here, 2-3 പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. when 2 or more people come together in my name, I will be in their midst. സോ ഇത് ഒരു വലിയൊരു ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാണ് ദൈവമക്കളെ. So this is a very big promise that God has given us. അത് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാ. And it is only there for New Testament believers. പഴയ നിയമവിശ്വാസികൾക്ക് അതില്ല. It is not there for Old Testament believers. പഴയ കാലത്ത് അബ്രഹാം ആണെങ്കിലും ഇസ്ഹാക്കാണെങ്കിലും മോശയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഏലിയ ആയിക്കോട്ടെ എലിസ ആയിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാവരും ദൈവം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന രീതിയിലേ ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, in the Old Testament we see that whoever it may be, whether it is Abraham, Isaac, Moses, Isaiah, whoever it is, they have to go to the place that God tells them to go, and at the time that God tells them to go, and then only they can witness the presence of God. അതെ, അങ്ങനെയാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇസഹാക്കിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യാഗം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ദൈവം അല്ലെ അവന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്തുള്ളൂ. So we see in the Old Testament how Abraham was asked by God to go to the Mount Moriah with his son Isaac after traveling for 3 days. മോശയുടെ കാലത്ത് അല്ലെ ജനം, അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനം ഫറവോന്റെ അടിമകളായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ്, ഫറവോനോട് പോയി പറ, എന്റെ ജനം എന്നെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരാൻ പോകും, അവരെ വിട്ടേക്കാണ് ഫറവോനോട് ദൈവം പറയുന്നത്. So during the time of Moses, when the Israelites were slaves under Pharaoh, God tells them, go tell Pharaoh to release my people so that they can go to the promised land. ഫറവോൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ പോയി ആരാധിക്കുന്നത്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. So the Pharaoh is very amused. He is saying, why do you have to go there to worship your God? Why don't you stay here and worship? മോശ പറയുന്നു, നോ പറ്റത്തില്ല. But Moses says, no, we have to go. ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എവിടെ പറയുന്നുവോ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. We have to go and worship God where He says. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? So if it is like that in the present time, how will it be? അല്ലേ? ബട്ട് പുതിയ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കൃപയാണ്. So for New Testament believers, this is a big grace that God has given us. എങ്ങും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So we can worship God wherever we are. ആ മലയിലല്ല ഈ മലയിലല്ല, ആ സ്ഥലത്തല്ല ഈ സ്ഥലത്തല്ല, എങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. Not on this mountain, not on that mountain, not on this place, not in that place. You can worship God wherever you are. അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ദൈവം തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് എങ്ങും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും അതിന് അധികം ആളുകൾ വേണമെന്നില്ല, 2 പേർ മതി. That is the grace of God. Anytime, anywhere, you don't need too many people, you just need 2 people. ബട്ട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, But there is only just one condition. നമ്മുടെ ആരാധനയും നമ്മുടെ ഹൃദയവും അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം, ഒരുക്കമുള്ളതായിരിക്കണം. Our worship and our hearts should be ready to receive Jesus. അതെ, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സത്യ നമസ്കാരികളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. So we should be people who worship God in truth and in spirit. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, മത്തായി സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു,
So as I already told you from Matthew 18, അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 2-3 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. God promises that if 2 or more people assemble in my name, I will be in the midst. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മള്? Do you believe this? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവങ്ങളെ? Do you believe this? ഇവിടെ ദൈവം ഉണ്ട്, God is here. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. Jesus is there with us. നമ്മൾ 10:30 ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Before we joined here at 10:30, Jesus is already waiting for us here. അവൻ നമ്മുടെ ആരാധനയെ കാണുന്നു, He sees our worship. നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത് കാണുന്നു, പാടുന്നത് കാണുന്നു, നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു. He hears our praise. He sees us dancing with joy. നമ്മൾ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. We are standing in front of Jesus Christ, the King of glory. അത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? Are we able to believe that? ആ ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടോ? Do we have such a heart? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? Raise your hands and you offer praises to Jesus. ആമേൻ, Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് ദൈവമക്കളെ, Such a happiness. എത്ര വലിയ ഒരു കൃപയാ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. Such a big grace. ഇത്രയും നല്ല ഒരു ദൈവം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാ. It's really amazing that we have such a great God. പക്ഷേ ഒരു സങ്കടമുള്ള കാര്യം, ദുഃഖമുള്ള കാര്യം, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. But the sad part is that at many times we don't come with such a mindset. പല സമയങ്ങളിലും അതിൻ്റെതായ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ആരാധന ശരിയല്ല, ഇവിടെ പാട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല, വചനം ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ പല നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമ്മുടെ സാഹചര്യവും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതി. Many a times we may face difficulty in the worship time, maybe technical things, maybe the songs are not good, whatever it may be. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതൊന്നും വിഷയമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. But God doesn't care about any of this. ഞാൻ വീണ്ടും പറയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയാണ് നോക്കുന്നത്. God is only caring about what is in your heart. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ പല ചർച്ചകളിൽ, ഞാൻ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും പല മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവർ പ്രത്യേകം ഈ അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 10:30 ആരാധന തുടങ്ങുമെന്ന് പറയും. So in many churches I have seen that during the announcement they will say that exactly at 10:30 we will start the worship. എല്ലാവരും സമയത്തിന് കടന്നു വരണം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. They would say everybody please be here on time to worship. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്? Why do they have to say like that? അല്ലെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ അത് സമയത്തിന് വരാനും കാരണം ഇതേ ഉള്ളൂ, കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്, യേശു അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. So the reason why they say this is because God is there. Jesus is waiting for us. We have to be there on time. നമ്മൾ വായിച്ചു, ഷേബാറാങ്ങി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവൾ അത് വലിയൊരു വില കൊടുത്ത് അവൾ യാത്ര ചെയ്ത് അവൾ എന്ത് രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവൾ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. So we saw here that the Queen of Sheba had paid a big cost and she had a hunger to know about Solomon and she traveled a great distance. അവിടെ അവൾ സോളമനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മാറിപ്പോയി. So when she saw Solomon, all her hardships she forgot. അവൾ അതിൽ മാത്രം സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു. And she was only rejoicing in the presence of Solomon. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, അവൾ എന്താണെന്നറിയാമോ, അവൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കണ്ടിട്ട് അവൾ അങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടെന്നുള്ളതാണ്, വിസ്മയപ്പെട്ടെന്നുള്ളതാണ്. Okay, so the fifth point is that when Queen of Sheba came and saw Solomon and his court, she was perplexed, she was overwhelmed. 5 കാര്യം അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ. 5 things are specially noted in this book. രാജാവിന്റെ ജ്ഞാനം, the wisdom of Solomon, അവന്റെ ഈ അരമനയുടെ വലിപ്പം, അതിന്റെ രീതികൾ, അതിന്റെ ഡെക്കറേഷൻസ്, so the scale and the decoration of his courtyard. അവളുടെ ദാസന്മാർ, അവളുടെ സോളമോന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, അവർ ഓരോരുത്തരെയും അവരുടേതായ രീതികൾ കേട്ടോ, അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്സ്, യൂണിഫോം, അതൊക്കെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം അല്ലെ. അന്ന് വരെ യൂണിഫോം ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൾ അത് കാണുന്നത്. The number of servants, lot of people were there and how they were dressed in neat and vibrant uniforms. അവൾ വേറെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. അവൾ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ തട്ടുതട്ടായിട്ട് അവർ ഇരിക്കായിരുന്നു. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല ആളുകളും So she has never seen this anyway. When she came into Solomon's court, she saw that people were sitting in a sort of hierarchy. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർത്ഥം എന്താണ് അറിയാം, അവിടെ അലമ്പ് പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറയും. That means like we say in Malayalam, there is no alambu there. It's not dilly dally. ചുമ്മാ അല്ലെ, അവിടെ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുക, ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുക, കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, ചിലർ കാലിന്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ലായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും വളരെ ചിട്ടയും അടുക്കും, അവർ വളരെ
കാര്യവുമായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. So sometimes, like when we go for political rallies and all, we see somebody is standing there, somebody is lying down there, somebody is sleeping there. So nothing like that is out here. Everything is in order. ഇതെല്ലാം അവൾ വന്ന് കാണുകയായിരുന്നു. So she came and witnessed all of this. എന്നിട്ട് അവളുടെ ആരാധനയും കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അവൾ ആരാധിക്കുന്ന രീതി. And she also witnessed the worship. അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതും വരുന്നതും അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് അവിടെ. She noticed how all of them would come to worship and how they would go about doing the worship. അവന്റെ മഹത്വവും കണ്ടു. രാജാവ് അവൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും സോളമോന്റെ ആ രീതികളും അവൾ കണ്ടു. And she witnessed Solomon in all his glory as the king. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? And do you know what happened after seeing all these things? അവൾ അമ്പരന്ന് പോയി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. She was perplexed. She was overwhelmed. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നു അവളുടെ ശ്വാസം പോലും നിന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. So in one translation it says she was so overwhelmed she forgot to breathe. അവളുടെ ഹാർട്ട് അങ്ങ് നിന്നു. അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഷോക്ക് അടിച്ചതുപോലെ അവള് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ അവൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. So for a moment her heart stopped when she saw this. അവൾ അത്ഭുതത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. So she in wonderment she was staring at all this. അവളുടെ ഉള്ളിൽ ശ്വാസം പോലും എടുക്കാനായിട്ട് അവൾ മറന്നുപോയി. So she forgot to even take a breath. ശ്വാസം ഇല്ലാതായി. അവൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. So she was standing there like a statue. ശരിക്കുള്ള ആരാധന, യഥാർത്ഥമായുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. So the real worship should also be like that. We should be in awe. കാണുമ്പോൾ, യേശുവിനെ മുഖാമുഖമായി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും. So when we see Jesus face to face, we should also be like that, in awe of him. കർത്താവ് വീണ്ടും വരാൻ പോവാ നമ്മളെ ചേർക്കാനായിട്ട്. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയും അങ്ങനെയായിരിക്കും. So Jesus is going to come again to take us with him, and when we see him we will also be like this. യെശയ്യാവ് ദൈവത്തെ കണ്ടു അല്ലേ? യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ യേശുവിനെ കണ്ടു, സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. അവൻ കണ്ടിട്ട് അവൻ അമ്പരന്നു പോയി. അവൻ പറയുകയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ നശിച്ച മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും. So when Isaiah in the Old Testament sees God face to face, he was perplexed and he says, oh God, I am a sinner. അല്ലേ? ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ. Yeah, I am a person, I am an impure person. പത്രോസ് പറയുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്ലേ, യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു വലത്തുവശത്ത് വലയിടാനായിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു. So in New Testament we see that Jesus instructs Peter to cast his net on the left side. ഒരു പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അവന് കിട്ടി, വല കീറുന്ന രീതിയിലായി. And he got a big catch. അത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ? Do you know what Peter said after that? നമ്മളാണെങ്കിൽ സാധാരണ ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ പറയും, കർത്താവേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാം. So if normally it is us, we will say, okay Jesus, let's get into a business partnership. നീ എവിടെയൊക്കെ മീനുണ്ടെന്ന് പറ, ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് 50-50. So you tell me wherever the fish is, I'll catch it, sell it, and we'll share the profit. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യോ, കിട്ടിയത് ബാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് ഓടിപ്പോയത്. Some people will think, okay, this is very good that I got. Now will he ask for something? I'll better scoot before he asks for something. But പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ? കർത്താവേ, but do you know what Peter said? എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ. Peter said, Lord, please leave me, for I am a sinner. എങ്ങനെ അവന് മനസ്സിലായി? എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വാക്ക് അവന് പറയാൻ വന്നത്? So how did Peter come to that conclusion? വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, യോഹന്നാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ട് മരിച്ചവനെ പോലെ വീണു എന്നുള്ളതാണ്. So in the book of Revelation we see how John witnesses Jesus, the resurrected Jesus, and he fell to the floor like a dead man. ആക്ച്വലി അവൾ വന്നപ്പോൾ ഈ ശെഫാറാങ്ങി സോളമോനെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ എല്ലാം തകർന്നു. So we see here that when the Queen of Sheba witnessed Solomon in all his glory, she was undone. ഒരുപക്ഷെ അവൾ ചിന്തിച്ചു കാണും, ഞാനാണ് ലോകത്ത് വലിയ ജ്ഞാനമുള്ള ആള്, ഞാനാണ് ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആള്, എന്നെ പോലുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ആള് ആരും ഇല്ലായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും അവൾ വിചാരിച്ചത്. Maybe she thought she is a very beautiful ruler and she is a very knowledgeable ruler and she is a very big ruler. തന്റെ രാജ്യത്താണ് ഈ സമ്പത്തും വലിയ വലിയ ധനവും എല്ലാം തന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കാം അവൾക്ക്. Yeah, she might be thinking that I have lots of wealth. പക്ഷെ അവൾ സോളോമോനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ചിന്തകളും എല്ലാം മാറി എന്നുള്ളതാണ് അവള്.
But when she met Solomon in all his glory, all these thoughts went away from her. അവളുടെ അഹങ്കാരം അപ്രസ്യമായി. So all her pride melted. അവളുടെ പല ചിന്തകൾ, അവൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എല്ലാം അവളുടെ എല്ലാം ഡൗൺ ആയി, താഴോട്ട് പോയി. Whatever big thoughts she had, everything perished. അവൾ പൂർണ്ണമായി സോളോമോന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. So she bent her head in front of Solomon. അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, വിമർശിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. All the doubts, the clarification she had in her mind about Solomon, everything was erased. അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. All that same thing should happen to us when we come for worship. യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ, When we see Jesus, നമ്മൾ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖമായി ആരാധിക്കുമ്പോൾ, when we worship God face to face, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കാതെ, നാളെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, ആരാധനയിൽ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, we shouldn't be thinking about tomorrow and day after what will happen, but we should focus on God. നമ്മളും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കും. So we will also become humble people. നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, നമ്മുടേതായുള്ള ഉയർന്നുള്ള ചിന്തകൾ, അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നുള്ളൂ. So whatever pride we have, whatever big thoughts we have, everything will come tumbling down. നമ്മുടെ ആരാധന ശരിക്കുള്ള ഒരു ആരാധനയായി മാറും. Let our worship be the true worship. ഇനി ആറാമത്തെ ഒരു കാര്യം, അവളുടെ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യം. Now we come to the sixth point. അവൾ എന്താ ചെയ്തത്? അവൾ ഒരു ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവൾ കാണുന്നത്. Now we see that she is actually telling Solomon something. അവൾ ഒരു കൺഫെഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, അവൾ ഏറ്റുപറച്ചിൽ നടത്തുന്ന പോലെ. It's a kind of confession that she is making to Solomon. അവൾ എന്താണ് കേട്ടതോ, അവളുടെ ദേശത്ത് വെച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു രാജാവിനെ പറ്റി. ഇവൻ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്, മഹാനാണ്, അവന് വലിയ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അവന്റെ രാജ്യത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവൾ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് രാജാവിനോട്, പകുതി പോലും ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ലെ, ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. Okay, so when Queen of Sheba heard about Solomon, she heard a lot of things, this and that, and how good he is, and all those things. But she says to Solomon, when I came here, I realized that I have not even heard half of the greatness that you have. പക്ഷെ അത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? But what does that show? അവൾ തന്റെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആ ഒരു കുറവ് അല്ലെ, അവൾ തന്നെ തുറന്നു പറയുക. അവള് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൾ പ്രശംസിക്കുകയോ അങ്ങനെ നിന്നില്ല. അവൾ സോളമോന്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെതായ ആ കുറ്റം സമ്മതിക്കുക. So in front of Solomon, she is acknowledging her shortcoming. ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോട് വരണം. So when we come in the presence of God, we should also come with such a heart. We should acknowledge our shortcomings. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാമോ ദൈവമക്കളെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്ന നമ്മുടെ കുറവുകളെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ചിന്തകളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ നാം എപ്പോഴും കൺഫസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. So we should be people who confesses the shortcomings and the sins we commit in our life. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, യേശുവിനെ പറ്റി പകുതി പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന്. Because the reason being that we have not yet even realized half of what Jesus is. നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ശരിക്കുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. We have not even realized how great our God is. നമ്മൾ ദൈവത്തെ പറ്റി അല്പമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. We have only understood a bit of God. യോബ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. So Job was telling that I have only heard one thing about you, Lord. കുറച്ചേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് യേശു ആരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും. We have only heard very little about Christ, but when we witness him only, we will know his greatness. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലും അവിടെയും പുസ്തകങ്ങളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും അല്ലെ, ഈവൻ ബൈബിളിൽ പോലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനും അല്ലെ പകുതി പോലും ആകത്തില്ല യേശു നമ്മൾ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ. So whatever we hear about Jesus through YouTube or other social media or books or even the Bible, it is nothing compared to what it is in reality. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മഹത്വമുള്ളതാണ്, അവന്റെ ജ്ഞാനം മഹത്വമുള്ളതാണ്, സമാധാനം വലുതാണ്, അവന്റെ രക്ഷയും ഏറ്റവും വലുതാണ്. So because his knowledge is unfathomable, his grace is unfathomable, and the salvation that he gives us is totally unfathomable. അല്ലെ, നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ചെയ്ത ആ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുത്തത്, അത് ഒന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
the sacrifice that he has made for us, the way he has given up his life, we can't compare it to anything we know. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. The Bible has a limited version of that. അത് നമുക്ക് മതിയാണ്, നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അത് മതി. It is enough for our salvation. ബട്ട് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ യേശുവിനെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത്. But when we meet Jesus face to face, we know how much more there is to him. യേശു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു? Why did Jesus come to this world? എന്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുത്തത്? Why did he give his life for us? എന്താണ് അവൻ ഈ വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചത്? Why did he suffer so much as a man in this world? അതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ്? What is the secret behind that? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദൈവം അത്രത്തോളം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയാം. We could say that because God loves us so much. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ്, അതിന്റെ നീളം, അതിന്റെ ആ വീതി അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, So if we have to know the depth, the breadth, everything about that love, നമ്മൾ യേശുവിനെ മുഖാമുഖമായി കാണണം. we should face Jesus face to face. അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Only that day we will come to understand അന്ന് it. അതിന്റെ വില എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. That day we will understand the cost of it. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, It's very easy for us to pray. പ്രസംഗിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, It's very easy for us to preach. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യേശുവിന്റെ കൃപ, യേശുവിന്റെ ആ മരണം, യേശുവിന്റെ രക്ഷ എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. All the qualities about Jesus, it's very easy for us to tell. നമ്മുടെ അറിവിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. We can tell that from our limited knowledge. പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ, യേശുവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അതിന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ, നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളും മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും. But when we see Jesus face to face, we know that what we heard about him, what we know about him is only little bit. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും? So how do we get there? എല്ലാ ദിവസവും യേശുവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം. So we should have a daily conversation with God. എല്ലാ ദിവസവും യേശുവുമായി നമ്മൾ സമയം ചെലവാക്കാനും, യേശുവിന്റെ വചനം വായിക്കാനും, അവനെ ആരാധിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, We should spend time every day to read from the word of God and to worship him and to hear from him. ആ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. So when we start cultivating a personal relationship with Jesus, our life will be changed forever. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ മാത്രമല്ല, ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കുക മാത്രമല്ല, പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. So let me tell you one thing, Christianity is not merely some knowledge about Christ. അത് യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ്. Rather, it is the experience of Jesus Christ. സോ അവിടെ സോളമോനെ കാണാനായിട്ട് അവൾ വന്നു കണ്ടു, അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. So we know that the Queen of Sheba, she came there, she saw Solomon and she experienced what Solomon really is. അവസാനമായി അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാം? So at last what happened there? ഏഴാമത്തെ കാര്യം, The seventh point, അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായി മടങ്ങിപ്പോയി. she became blessed. അവൾ രണ്ട് കൈയും വീശിയല്ല വന്നത്. She didn't come empty-handed. അവള് തിരിച്ചു പോയതും വെറും കൈയോടല്ല, And she didn't return empty-handed. അവൾ വരുമ്പോൾ ധാരാളം കൊണ്ടുവന്നു. When she came, she brought a lot of tributes and gifts. അതേപോലെ അവൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ സോളമോന്റെ കാൽ അവൾ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചോ, എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചോ, അതെല്ലാം അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. So when she returned with whatever her heart desired that Solomon gave her. സോ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, So children of God, this is what I remind you. യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, When we go to into the presence of the Lord, നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. it is not about what we bring. എന്ത് വേണമെങ്കിലും, എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും വരാം. We can give any amount to Jesus. പക്ഷേ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയായിട്ട്, 100 ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ. But when we go back, we will take 100-fold of what we have given Jesus. അത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്, And that which cannot be given by anybody വേറെ else. ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്, What we will not get from anywhere else. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവ് തരുന്ന നിത്യജീവൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. So what do we take back from Christ? We take his grace, his peace, his wisdom, his forgiveness, and above all the eternal life he gives us. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ദൈവമക്കളെ ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്? Do you know why I am so confident in telling this? മത്തായി സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 42-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. In Matthew 12:42 it is said like this. സോളമോനേക്കാൾ മഹാനായവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. One greater than Solomon is here. This is what Hallelujah. Jesus tells. Hallelujah. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോളമോനേക്കാൾ വലിയവനായ
ഒരുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. Jesus tells about himself, one who is greater than Solomon is here. സോളമൻ ഒരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. We know that Solomon was a wise man, എന്നാൽ യേശു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. but Jesus is wisdom itself. യേശു തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. Jesus is wisdom. സോളമൻ വളരെ സമ്പന്നനായിരുന്നു, സമ്പത്തും എല്ലാം അവനുള്ളതായിരുന്നു. Solomon was very rich ruler, എന്നാൽ അതെല്ലാം യേശുവിൽ നിന്ന്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവന് ലഭിച്ചതായിരുന്നു. but Jesus owns everything. അവന്റെ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒന്നും തന്നെ He ഇല്ലായിരുന്നു. didn't have anything. സോളമോൻ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ പല ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം ഉണ്ടായിരുന്നു സോളമോന് വേണ്ടി. Solomon had a big empire and he had a lot of people visiting ഈ him. ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. യേശുവിന്റെ കൂടെ 12 പേര് അല്ലെ, പാവം അല്ലെ, അവര് മാത്രം യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. But Jesus has had no big people around him. He just had a few sinners and prostitutes around him. യേശുവിന് സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. Jesus did not have his own land. യേശുവിന് സ്വന്തമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. He didn't have a bank account. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് കൊണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ യൂദാസ് ബാങ്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Yeah, that time there was no state bank. Bank of Judas. Only there was a Judas who was carrying some silver coins in his pouch. അവന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു കുറച്ച് കോയിൻസ്. So he was a treasurer. He had some coins with him. പക്ഷെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മഹാസമ്പന്നനായിരുന്നു യേശു കർത്താവ്. So, but Jesus is really rich beyond our imagination. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണ്. Because Jesus is the owner of whatever we see around us in the whole universe. കർത്താവ് പറയുന്നു, എല്ലാം കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളും എല്ലാം എന്റെ തന്നെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. So Jesus says that everything around is mine. അവൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനെയും Animals, everything, sun, moon, everything is mine. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ദൈവം. Yes. അവസാനമായിട്ട് സോളമോനെ കാണാനായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ, സന്ദർശകർ പല ദേശത്തുനിന്നും സ്ഥലത്തുനിന്നും അവർ വന്നു സോളമോന്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കാനായിട്ട്, കാണാനായിട്ട്. Many people traveled to hear the wisdom of Solomon. പല ജ്ഞാനികൾ, വലിയ വലിയ ആളുകൾ, കാശുകാരും അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെയാണ് സോളമോന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു. So rich people and other scholars, everybody came to hear from Solomon and he received all of them. എന്നാൽ യേശു മാത്രമാണ് പാപികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. But Jesus is the only person who received sinners. യേശുവിന് മാത്രമേ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. Because only Jesus has the redemption of അവൻ sins. ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലായിരുന്നു. He was with God. He was in the presence of God. He was sitting on the right side of the throne with him. ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് യേശു ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. But he gave up all that and he came down into this world. പാപികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, സാധാരണ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് അവൻ വന്നു He സഞ്ചരിച്ചു. came into the midst of sinners, into the midst of ordinary people. അവരെല്ലാരും തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. And he received every one of them. അതുകൊണ്ട് തികച്ചും സോളോമോനേക്കാൾ വലിയവൻ യേശു തന്നെയാണ്. Therefore, he is bigger than Solomon. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. There is a lot of things we have to tell about Jesus. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So I want to tell this and wind up this message. ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് ഈ ശിബാറാങ്ങി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ദൂരെ നിന്ന് അല്ലെ അവള് അഹമ്പടിയോടുകൂടി കടന്നു വന്നു. So the Queen of Sheba, to meet a worldly king like Solomon, she paid a big cost and she came from a big distance. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത്. But in this time, we don't have to pay so much cost to come into the presence. എന്നാൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ആ ഒരു രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണല്ലോ. But we are coming into the presence of the King of Kings, even bigger than Solomon. അതുകൊണ്ട് ദൈവജനമേ, നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഉറപ്പും നിശ്ചയവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. So let us be of conviction that we are coming into the presence of God. ആരാധനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നിസ്സാരമായി കാണരുത്. Let us not see the service and the worship as something very nominal. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനം അതിനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു കാര്യമായിട്ട് കാണരുത്. Let us give due seriousness to the word we hear, to the verses we study every day in the church. കാരണം ദൈവം ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Because God speaks to us through this word. യേശുവിന്റെ അമ്മ മരിയ പറഞ്ഞു, അവൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുവനെന്ന് പറഞ്ഞു കാനായിലെ കല്യാണം. Mother of Jesus, Maria had told the servants, whatever he tells you, please do that. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. And over and above all this, the presence of Jesus is with us. ഈ വ്യത്യാസവും ഈ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, if we understand these differences between Solomon and Jesus, നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ രീതികൾ മാറും. when we know this truth,
The way we worship will change. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതികൾ മാറും. The way we pray will change. നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറും. Our mindset will change. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറും. Our whole life will change. അതിനുള്ള ഉറപ്പും ഗ്യാരണ്ടിയും യേശു തരികയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. The guarantee for that has been already given by Jesus. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ദൈവമക്കളെ? Do you know why? 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 27 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. So 1 Corinthians first chapter, we will read from verse 27 onwards and we'll finish. വായിക്കാം. സ്റ്റെഫി വായിക്കാം. So Steffi will help us here. 1 Corinthians 1:27 to 30. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boast in the Lord. മനസ്സിലായോ ദൈവമക്കളെ? Did you understand? കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. I hope you listen to that. നമ്മുടെ എല്ലാം ജ്ഞാനവും അറിവും എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ആ യേശു കർത്താവ് ആ ഒരു ജ്ഞാനവും അറിവും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. So the wisdom, knowledge, everything is Christ and he has given us that. മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ്. So the word says that the hope that is in Jesus, it is in our hearts. ശേഫാറാങ്ങി അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് രാജാവിനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അല്ലെ കിട്ടി മടങ്ങിപ്പോയി. So we have read that the Queen of Sheba, she traveled a great distance, saw Solomon, she got her blessings, but she went back. എന്നാൽ യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് യേശുവുമായിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. But when we come to see Jesus, we are not going alone. Jesus is coming with us. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കുക. Jesus is living inside of us. എത്ര വലിയൊരു മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ്. Do you know how great this thing is? സോ ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടും അങ്ങനെ ഒരു കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തോടും കൂടെ കടന്നു വരണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവനാമത്തെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So my dear brothers and sisters in Christ, I am encouraging all of you, when you come to worship God, please come with that attitude. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അത് വായിക്കാം. Okay, there are some questions here for reflection. Maybe you can take a picture of this and we'll just discuss this. പ്രാർത്ഥിക്കാം, കണ്ണടയ്ക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ. So let us just pray. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കർത്താവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കട്ടെ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ, നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ അറിവിലും ജ്ഞാനത്തിലും നമ്മൾ കുറവുള്ളവர்களാണ്, എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മളെ കാണുന്നു. പാപികളായ നമ്മളെ കർത്താവ് തേടി വന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ജീവന്റെ മറുവിലയായി യേശു തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ്റെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ ചിന്തി നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു, നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരം വരുത്തി. അവൻ ഇന്നും രാജാതി രാജാവായി, കർത്താതി കർത്താവായി അവൻ ജീവിക്കുന്നു. അതെ, നമ്മൾ കേട്ടു സോളമോന്റെ കാലം അവനോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു, ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്, നമ്മുടെ മധ്യയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുവാൻ, നമ്മളെ കാണുവാൻ, നമ്മളെ കരുതുവാൻ, നമ്മെ പോറ്റുവാൻ, പുലർത്തുവാൻ യേശു ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു. ആ കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം. ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം, പദവി ദൈവമേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നതായ സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ കേട്ടതൊക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തരട്ടെ. ഒരുപടി കൂടി ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാൻ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഹൃദയം സമർപ്പിക്കുവാൻ, ഞങ്ങൾ താഴ്മയുള്ളവരായി തീരുവാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യുവാൻ, ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലികൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരെയും പേര് പറയാൻ എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മ നാമത്തിൽ മക്കളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സകല സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും മഹത്വം എല്ലാം കർത്താവിന് പ്രാർത്ഥനയുടേതായി സ്തുതിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാം യേശുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആശ്വാസവും കൂട്ടായ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കേട്ട തിരുവചനം എല്ലാം നമുക്ക് എന്നും നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.